چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان عہدے کی مدت ختم ہونے پر ریٹائر. الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی آج قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کا حلف اٹھائیں گے. وزیر اعظم نے نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے بابر یعقوب، فضل عباس اور عارف خان کے نام تجویز کر دیے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن کمیشن ممبرز کی تقرری کا معاملہ 10 روز میں نمٹانے کی ہدایت. نون لیگ کے اہم رہنما لندن پہنچ گئے. خواجہ آصف، ایاز صادق، رانا تنویر، پرویز رشید، مریم اورنگزیب شامل. شہباز شریف کے زیر صدارت پارٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا. الیکشن کمیشن میں تقرریوں، آرمی چیف کی مدت کے متعلق قانون سازی اور ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت ہوگی. لیگ رہنما اپنے قائد نواز شریف کی تیمارداری بھی کریں گے. ادھر نواز شریف نے ہارلے اسٹریٹ کلینک میں پھر معائنہ کروایا ہے. شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر کاغذی کمپنیز چلائی گئیں. جی ایم سی نامی کمپنی کے کیش بوائز منصور انور اور شعیب قمر زیر حراست ہیں، جن کے بیانات بھی آ چکے ہیں. کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق نہیں، لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں. معاون خصوصی برائے احتساب کی پریس کانفرنس. احتساب سیل کی پریس کانفرنس کر دی اور جھوٹے الزامات لیڈر آف اپوزیشن کے اوپر لگائے گئے. یہ حکومت نہیں ہے بلکہ ایک کامیڈی تھیٹر ہے. انہوں نے کوئی ثبوت پیش کرنے سے معذوری کا اظہار کیا چونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے. سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں. شہزاد اکبر نے اپوزیشن لیڈر پر مضحکہ خیز الزامات لگائے. یہ حکومت نہیں کامیڈی تھیٹر معلوم ہوتی ہے. احسن اقبال کا جوابی وار کہا، حکومت یہ عدالت میں بھیگی بلی بن جاتے ہیں. حکومت گالی گلوچ پر زندہ ہے. اپوزیشن جماعتیں تمام اسیر ارکان کو لانے تک اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گی. شہباز شریف نے کہا عمران خان کی حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو. کہا شہباز شریف ڈیلی میل کی خبر کا جواب نہیں دے سکے. شہباز شریف کے داماد اور بیٹے بھگوڑے ہیں. وفاقی اداروں پارٹی مخالف جماعتوں کے رہنماؤں کا اسلام آباد میں اہم اجلاس. سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر اتفاق. خراب گورننس کے خلاف. پاک فوج کی اسٹرائک کور کی بہاولپور میں موسم سرما کی تربیتی مشق. پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں اور سعودی عرب کی بڑی فوج کے دستے کی بھی شرکت. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مشق دیکھی. کہتے ہیں ایسی مشقیں حربی صلاحیتیں نکھارنے میں مدد دیتی ہیں. پاک افواج ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کا امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں مذاکرات کی بحالی سے افغانستان سمیت خطے میں امن کی راہ ہموار ہوگی. افغان مسئلہ فوجی نہیں سیاسی طریقے سے حل ہونا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اقوام متحدہ کے مندوبین سے ملاقات. کہتے ہیں نیٹو ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں. کشیدگی نیٹو ممالک کی جانب سے آرگنائزیشن کے لیے زیادہ فنڈ دینے پر ہوئی. کچھ رہنماؤں کو ان کے جرم سے آگاہ کیا تو ناخوش ہوئے. اسپیکر نینسی پیلوسی نے ایوان نمائندگان کو امریکی صدر کے مواخذے کا مسودہ تیار کرنے کا کہہ دیا. کہتی ہیں صدر نے مواخذے کی کارروائی کے سوا کوئی آپشن نہیں چھوڑا. ادھر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کو مواخذے پر شرم آنی چاہیے. اور پاکستان کے سپر برانڈ PSL 5 کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ آج لاہور میں ہوگی. 6 فرنچائز کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا. 200 سے زائد غیر ملکی کھلاڑی مختلف کیٹیگریز میں نام رجسٹرڈ کرا چکے. پاکستان سپر لیگ کا میلہ 20 فروری سے 22 مارچ تک سجے گا. تمام میچ پاکستان میں کھیلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین
डिजिटल पाकिस्तान के लॉन्च से पहले तानिया ने कोई बातें की और फिर रज़ा बाकर ने बातें की, तो मैं पहले इसके ऊपर कमेंट कर लूँ, क्योंकि एक तरह मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। यानी मैं यूनिवर्सिटी बाहर गया और उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट आधा साल बाहर खेलता था, आधा साल फिर पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलता था। तो मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पूरा आइडिया है कि किस तरह वो क्या मोटिवेशन होती है उनकी वहाँ जाने की। फिर जब वो जाते हैं तो वो शुरू में होता है कि कमाई करें, अपनी फैमिलीज़ को, बच्चे पाकिस्तान आना नहीं चाहते, वो यूज्ड टू हो जाते हैं बाहर, अब वो फंस जाते हैं कि हम करें क्या। वो फिर इंतज़ार करते हैं जब बच्चे थोड़े और बड़े होंगे, चले जाएंगे तो फिर और होंगे, और फिर बेचारे वहीं रह जाते हैं। और मैंने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन इंग्लैंड के अंदर देखे पाकिस्तानी, फिर उनकी जनरेशन्स ओवर द पीरियड बढ़ती देखी मैंने, और फिर उनके ये प्रॉब्लम्स देखे। जो इशू मैं आपको अपने ओवरसीज़, क्योंकि आई होप कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे हैं, देखें, आपको ज़िंदगी में एक फ़ैसला करना होता है, और वो फ़ैसला ये होता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये आप अपने आप से सवाल पूछते हैं और फिर आपको एक फ़ैसला करना होता है, और जो इसका सही जवाब देते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वही लोग दुनिया में ऊपर भी जाते हैं, उनको इज़्ज़त भी मिलती है, उनके दिल में सुकून भी होता है। और जो ये गलत फ़ैसला कर लेते हैं और जिनको समझ नहीं आती ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनको फिर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो फ़ैसला होता है कि आपकी अच्छी नौकरी है, तानिया की ज़बरदस्त नौकरी, गूगल के लिए काम कर रही है, पता नहीं कितने पैसे लेती होगी, मुझे तो ज़ीरोज़ भी नहीं पता कि कितने इसके पे चेक पे आते थे। रज़ा, IMF इनकी रिटायरमेंट को ज़्यादा देर नहीं थी, पेंशन मिल रही थी, और IMF की पेंशन वो छोड़ के आ गए। ये मुश्किल फ़ैसले हैं, और ये जो दुनिया में लोग कामयाब होते हैं वो मुश्किल फ़ैसले करके होते हैं। ये प्लीज़ ये याद रखें, जिसने भी दुनिया में आसान रास्ता लिया है उसकी वो, जैसे कहते हैं, स्मूथ सेलिंग डाउन ही होती है। जब आपकी ज़िंदगी में रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है, चैलेंजेस ही चले जाते हैं, इंसान तो बूढ़ा ही तब होता है जब चैलेंज ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखे हैं, जैसे ही रिटायर होते हैं बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके, बेचारे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। क्रिकेटर्स मैंने देखे हैं क्रिकेट छोड़ के, अभी मैं देखता हूँ जो मेरे ज़माने में छोड़ के गए थे वो अभी भी कमेंट्री कर रहे हैं। चैलेंज ख़त्म हो गया। चैलेंज जिस दिन आपका ख़त्म, आपकी ज़िंदगी ख़त्म, क्योंकि ज़िंदगी जो आपकी है, जितने आप चैलेंजेस लेते जाते हैं उतनी आप हर स्टेज एक स्टेपिंग स्टोन हो जाता है। जिस तरह स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी, फिर डिपेंड करता है कि आप कितना और चैलेंज करते हैं। तो ये अल्लाह ने इंसान को बनाया हुआ है। जो इकबाल का ये जो फैसल ने शेर पढ़ा था कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, मतलब ये कि हर सितारे पे पहुंचे तो फिर एक नया चैलेंज आता है। जिस दिन आपका चैलेंज ख़त्म होता है, आपकी ज़िंदगी का नीचे का सफ़र शुरू हो जाता है। तो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंफर्टेबल जॉब है, अच्छा, अब ये जब आपको फ़ैसला करना पड़ता है, पाकिस्तान जाऊंगा, मुश्किल हालात हैं, करप्शन है, मैं जब काम करने जाऊंगा तो लोग, एक सिस्टम, डिसफंक्शनल सिस्टम है, उसमें मैं कैसे चलूंगा, तो फिर वहाँ ज़्यादा आसान ज़िंदगी है। तो कई लोग मैंने देखे, उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान आने की, मुश्किलात आई, फिर छोड़ के वापस चले गए। आसान ज़िंदगी है। तो फिर एक नया चैलेंज आता है। जिस दिन आपका चैलेंज ख़त्म होता है, आपकी ज़िंदगी का नीचे का सफ़र शुरू हो जाता है। तो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंफर्टेबल जॉब है, अच्छा, अब ये जब आपको फ़ैसला करना पड़ता है, पाकिस्तान जाऊंगा, मुश्किल हालात हैं, करप्शन है, मैं जब
काम करने जाऊंगा तो लोग एक सिस्टम, डिसफंक्शनल सिस्टम है, उसमें मैं कैसे चलूंगा, तो फिर वहाँ ज़्यादा आसान ज़िंदगी है। तो कई लोग मैंने देखे, उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान आने की, मुश्किलात आई, फिर छोड़ के वापस चले गए। आसान ज़िंदगी है।